इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दईए कि सीएम भगवंत मान ने सरकारी जमीनां ते पंचायती जमीनां ते कब्जा करन वालियां नूं सख्त शब्दां दे विच चेतावनी दे दित्ती है। दस दईए कि 31 मई तक सरकारी कब्जे छड्ड के सरकार नूं जमीन सौंपण दी गल कही गई है। तां ट्वीट करके भगवंत मान दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया, चेतावनी दित्ती गई है जिन्हां दे वल्लों सरकारी अते पंचायती जमीनां दे उत्ते कब्जे किए गए ने। उन्होंने कहा कि चाहे रसूखदार ने, चाहे अफसर ने या फिर राजनीतिक ने, उन्होंने हुण सरकारी जमीन छड्डनी होवेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नूं वो जमीन वापस करन, नहीं तो जेकर उन्होंने अजिहा नहीं किया तो हुण उन्हां दे उत्ते पुराने खर्चे अते नवे परचे पैणगे। ट्वीट करके उन्होंने सीधी जो है चेतावनी दे दी है। दस दईए कि सरकारी अते पंचायती जमीनां ते कब्जे छुड़वाउण दे लई लगातार सरकार दे वल्लों यतन किए जा रहे हैं ते हाल ही दे दिनां दे विच जो कैबिनेट मंत्री ने कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्हां दे वल्लों कई सौ एकड़ जमीन दे उत्तों कब्जा भी छुड़वा लिया गया। मन्निया जा रहा है कि करीब 36,000 एकड़ दे उत्ते जो है वो कब्जा किया होया। पंजाब दी 36,000 पंचायती जमीन अते सरकारी जमीन दे उत्ते रसूखदारां दे वल्लों कब्जा किया होया है ते हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार जो है वो हुण लगातार सरकारी अते पंचायती जमीनां दे उत्ते कब्जे छुड़वाउण दे विच लगी हुई है ते सीएम मान ने भी 31 मई तक दा समा दे दिता है। उन्होंने कहा कि चाहे भी कोई भी अफसर होवे या फिर रसूखदार होवे या फिर कोई राजनीतिक ही क्यों ना होवे, उन्होंने सरकारी जमीन दे उत्ते कीता होया कब्जा हर हाल दे विच छड्डना होवेगा। 31 मई तक उन्होंने समा दी सीमा दे दी गई है कि 31 मई तक हर हाल दे विच अपना कब्जा छड्ड के सरकार नूं जमीन सौंपनी होवेगी। हालांकि जेकर गल की जाए तो 36,000 एकड़ दे उत्ते कब्जा किया होया रसूखदारां दे वल्लों ते लगातार आम आदमी पार्टी दी सरकार पंचायती जमीनां दे उत्ते कीते होए कब्जिਆਂ नूं छुड़वाउण दे विच लगी हुई है। तां अज एक वड्डा ट्वीट किया है सीएम भगवंत मान दे वल्लों। आखिर ट्वीट दे विच उन्होंने लिखिया है कि जिहड़े व्यक्तियों ने सरकारी या पंचायती जमीनां ते नजायज़ कब्जे किए हुए ने, भावें वो राजनीतिक लोग ने या फिर अफसर ने या फिर कोई रसूखदार लोग ने, उन्होंने अपील करता हाँ कि 31 मई तक अपने नजायज़ कब्जे छड्ड के जमीनां सरकार नूं दे देण, नहीं तो पुराने खर्चे अते नवे परचे पाए जा सकते ने। तां अपील की है। हालांकि उन्होंने कहा कि जेकर अपनी मर्जी नाल जमीन सौंपोगे तो ठीक है, जेकर नहीं सौंपदे तो फिर देख लो पुराने कब्जे छड्ड के। उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर खर्चे पैणगे पुराने ते नवे परचियां दे लई उन्होंने तैयार रहना होगा। तो सीधी चेतावनी जो है सीएम भगवंत मान दे वल्लों दे दी गई है जिन्हां ने पंचायती जमीन अते सरकारी जमीनां दे उत्ते कब्जे किए हुए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दईए कि सीएम भगवंत मान ने सरकारी जमीनां ते पंचायती जमीनां ते कब्जा करन वालियां नूं सख्त शब्दां दे विच चेतावनी दे दित्ती है। दस दईए कि 31 मई तक सरकारी कब्जे छड्ड के सरकार नूं जमीन सौंपण दी गल कही गई है। तां ट्वीट करके भगवंत मान दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया, चेतावनी दित्ती गई है जिन्हां दे वल्लों सरकारी अते पंचायती जमीनां दे उत्ते कब्जे किए गए ने। उन्होंने कहा कि चाहे रसूखदार ने, चाहे अफसर ने या फिर राजनीतिक ने, उन्होंने हुण सरकारी जमीन छड्डनी होवेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नूं वो जमीन वापस करन, नहीं तो जेकर उन्होंने अजिहा नहीं किया तो हुण उन्हां दे उत्ते पुराने खर्चे अते नवे परचे पैणगे। ट्वीट करके उन्होंने सीधी जो है चेतावनी दे दी है। दस दईए कि सरकारी अते पंचायती जमीनां ते कब्जे छुड़वाउण दे लई लगातार सरकार दे वल्लों यतन किए जा रहे हैं ते हाल ही दे दिनां दे विच जो कैबिनेट मंत्री ने कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्हां दे वल्लों कई सौ एकड़ जमीन दे उत्तों कब्जा भी छुड़वा लिया गया। मन्निया जा रहा है कि करीब 36,000 एकड़ दे उत्ते जो है वो कब्जा किया होया। पंजाब दी 36,000 पंचायती जमीन अते सरकारी जमीन दे उत्ते रसूखदारां दे वल्लों कब्जा किया होया है ते हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार जो है वो हुण लगातार सरकारी अते पंचायती जमीनां दे उत्ते कब्जे छुड़वाउण दे विच लगी हुई है ते सीएम मान ने भी 31 मई तक दा समा दे दिता है। उन्होंने कहा कि चाहे भी कोई भी अफसर होवे या फिर रसूखदार होवे या फिर कोई राजनीतिक ही क्यों ना होवे, उन्होंने सरकारी जमीन दे उत्ते कीता होया कब्जा हर हाल दे विच छड्डना होवेगा। 31 मई तक उन्होंने
ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਖਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 36000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 36000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਖਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 36000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 36000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਖਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।